गुड इव्हनिंग सगळ्यांना. आपण आज 69व्या विज्ञान कट्ट्यासाठी एकत्र जमलेले आहोत. आजचा विज्ञान कट्टा हा मायक्रोप्लास्टिक आणि प्लास्टिक पोल्युशन याच्यावर आधारित आहे. आपल्या रिवाजाप्रमाणे आपण सभेची सुरुवात प्रार्थनेने करूया. मी अपर्णा खांडेकर यांना विनंती करते की त्यांनी प्रार्थनेने सभेची सुरुवात करावी. धन्यवाद. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम् विद्याञ्च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांतिः. धन्यवाद अपर्णाताई. आता मी अरुणा जोशी यांना विनंती करते की त्यांनी आपल्याला शारदा शक्ती आणि विज्ञान कट्टा या ऍक्टिव्हिटी विषयी थोडक्यात माहिती द्यावी. ओव्हर टू यू. Thank you. Namaskar. Good evening and good morning to our today's chief guest and speaker, Dr. Ashok Deshpande, friends of Sharda Shakti and all participants who have joined us online. Behalf of Sharda Shakti, welcome to all in today's 69 Vijnan Katta. Shakti is a basically woman organization of Vijnan Bharati and have many branches all over India, like in Madhya Pradesh, Kolkata, Mumbai, Goa, 17 states in India. Originally, Shakti started from Kerala. Shakti at Pune from 2003 started the work and 2006 started as Sharada Shakti. Here in this organization, women from renowned institutes of different fields like doctors, engineers, scientists, housewives also come together for empowerment of women underprivileged and their families. Health, environment, education of children, and science to reach home to home are main aims of Sharda Shakti. Today, to achieve aim, organization conducts health camps for women, children, various children, various programs for children like Hasat Khelat Vignan Prayog, environment friendly Ganesh Utsav, workshops are conducted in schools for children to make Ganpati idols and decoration. Yuva Shakti Abhiyan for schools and college girls, workshops for women scientists, for women Alpa Bachat Gat यांच्यासाठी health cooking competitions are conducted. Every year, Shakti Prerana Puraskar is given to one of the women from society who works for environment or empowerment of women. I Shakti Puraskar is given to needed and merit student. One of the programs, Vignan Katta. This is conducted every month. Here, one expert is invited to explain the selected subject, to give speech about the subject. Then the audience shares their knowledge and with question and answers, they share their views also.
This program is open to all, men and women. Students of all age can participate in this program. Although the aim of Sharda Shakti is to empower women, it is believed on concept of Ardha Shakti, Shakti Nateshwar. That is, if men and women work together, the work is more powerful and shows better results. Both genders are equally important to serve society. We have many programs to tell you all. This will take long time. I stop and ask Manisha Tai to take Vignan Katta ahead. Thank you. Thank you. To थँक्यू. Manisha Tai. येस, थँक्यू. आता मी मृदुल शिरगुरकर यांना विनंती करते की त्यांनी आजच्या वक्त्यांचा परिचय सर्वांना करून द्यावा. मृदुलताईंनी वक्त्यांचा परिचय करून द्यावा. अनम्यूट केलं नाहीये का? हा, आत्ता झालं. ओके, म्हणजे मला पहिल्यापासून येतोय. सुरू करावी. हा, आवाज येतोय आता. आता येतो. ओके. हं. पहिलं काहीच ऐकू आलं नाही ना मी बोललेली? नाही आलं. ओके ओके. Good evening, everybody, and good morning, Dr. Deshpande. It is my pleasure to introduce Dr. Deshpande, our today's speaker. Dr. Deshpande basically belongs to Pune, and after his post-graduation, he joined National Chemical Laboratory for his doctoral research in chemistry. For postdoctoral research, he moved to USA and joined Apple Institute, University of Nebraska, and also at Ohio State University. At present, he is working as research chemist at Northeast Fisheries Science Center, National Oceanic and Atmospheric Administration, New Jersey. This is a federal agency focused on the studies of conditions of oceans and the atmosphere. His research is focused on applying principles of chemistry in addressing baseline fisheries topics. He has participated in various multidisciplinary studies involving government and academic scientists, as well as students from high school, colleges, doctoral research, and postdoctoral research scholars. He is working on characterization of microplastics polymers. He has successfully analyzed a variety of samples from different littoral and aquatic environmental areas, turtles, and seabirds. His research interest is in the application of amino acids racemization in geochronology. Thank you, Dr. Deshpande, for accepting our invitation, and I request you to proceed for your talk. Thank you. नमस्कार. धन्यवाद आपल्याला सर्वांना आणि सहर्ष स्वागत शारदा शक्तीच्या विज्ञान कट्टा वेबिनारमध्ये. आपण प्लास्टिक विषयावर थोडंसं बोलणार आहोत. हा विषय खूप गहन, गूढ आणि क्लिष्ट असा आहे. त्यामुळे थोडक्यात मी काय सांगता येईल तेवढं करतो. तर तर आमची लॅबोरेटरी आहे सँडी हुकमध्ये, न्यूजर्सीमध्ये, फोर्ट हँकॉक हिस्टॉरिक डिस्ट्रिक्टमध्ये. अगदी न्यूयॉर्कच्या जवळच आहे. न्यूयॉर्कवरनं फेरी येते समर टाईममध्ये
आणि सँडी हुकचा लाईट हाऊस जो आपण पाहता आहात तो बराचपैकी जुना आहे. अमेरिकेतला सर्वात जुना लाईट हाऊस आहे आणि इथं बीचेस पण खूप पॉप्युलर आहेत. तर आत्ताच मृदुलताईंनी सांगितलं त्यामुळे मी परत ते सांगत नाही. प्लास्टिक हा खूप अवघड आहे. म्हणजे इमॅजिन करणं की आपल्या प्लास्टिक शिवाय आपल्याला जगू शकतो आपण प्रत्येक गोष्ट सकाळी उठल्यापासून आपला फोन बघतो किंवा आपल्या गाडी असते चालवतो किंवा आणखीन काही घरातल्या गोष्टी असतात त्यामुळे प्लास्टिक शिवाय लाईफ अवघड आहे विचार करणं. तर 1907 साली मोठा ब्रेक थ्रू झाला प्लास्टिकच्या विषयात. तर लिओ हेनरिक बेकलंडनी पहिल्यांदी सिंथेटिक प्लास्टिक तयार केलं फिनॉल आणि फॉर्माल्डिहाइड पासून आणि त्यांनी ते पेटंट त्यांनी फाईल केलं. त्याचं नाव त्यांनी बॅकॅलेट नाव दिलं आणि दॅट्स हाऊ स्टार्टेड द मॉडर्न प्लास्टिक एरा. तर त्याच्या डिस्कव्हरी नंतर आपल्याला आता माहिती असलेली बरीच पॉलिमर्स हळूहळू त्यांचा शोध लागला आणि प्लास्टिकचे बरेच गुणधर्म चांगले असल्यामुळे वर्सटाईल असतं, ते हलकं असतं, फ्लेक्सिबल असतं, मॉइश्चर रेझिस्टंट असतं, स्ट्रॉंग असतं, साधारण खूप एक्सपेन्सिव्ह नसतं आणि इझी टू मॅन्युफॅक्चर असतं. त्यामुळे ते आपापल्या जीवनोपयोगी वस्तूमध्ये त्याचं रूपांतर व्हायला लागलं आणि प्लास्टिकने डिस्प्लेस केल्या बऱ्याच गोष्टी. वूड, स्टोन, हॉर्न, लेदर वगैरे गोष्टीपासून आता आपण प्लास्टिक वापरतो. आणि त्यांनी असं स्टॅटिस्टिक्स केलं की जर प्लास्टिकने वापरलं तर वर्ल्ड एनर्जी वूड डबल. आपल्याला प्लास्टिक आपल्या हाऊसहोल्ड आयटम मध्ये असतं. कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्रीमध्ये आपण बरंच प्लास्टिक वापरतो. गाड्यांमध्ये आता प्लास्टिकचा उपयोग जास्ती व्हायला लागलाय. तो हिरवा जो पाय आपण बघितला तो हिरवा पाय मोठा झालेला आहे. त्यामुळे प्लास्टिक आता जास्ती वापरायला लागले. गाड्या हलक्या व्हायला लागल्यात. प्लास्टिकची खेळणी असतात आणि मेडिकल डिव्हायसेस मध्ये पण प्लास्टिक वापरतो. सो सगळ्या आपल्या ज्या कोणी जीवनक्रम असतो त्याच्यात सगळीकडे प्लास्टिकचा वापर असतो आणि त्यामुळे प्लास्टिकचं क्रमाक्रमाने उत्पादन खूप वाढू लागलं आणि प्लास्टिकनी 20वे शतक ट्रान्सफॉर्म केलं कम्प्लिटली आणि ऑल्सो क्रिएटेड इमर्जिंग चॅलेंजेस प्लास्टिकचं मॅनेजमेंट करता. तर फक्त 40 वर्षापूर्वी पोल्युशन प्लास्टिकचं फक्त 1% होता आजच्या पोल्युशनपेक्षा आणि आता प्लास्टिकचा प्रादुर्भाव माउंट एव्हरेस्ट पासून ते मेरियाना ट्रेंच सर्वात खाली सर्वात डीप ओशन मध्ये असलेलं आणि अशा ठिकाणी ते पसरलेलं आहे. आणि प्रश्न असा असतो की आपण कसं काय आलो या परिस्थितीत कसं काय आलो आपण. तर 1955 साली ही जाहिरात केली होती लाईफ मॅगझिन मध्ये की थ्रो अवे सोसायटी, थ्रो अवे लिव्हिंग म्हणजे काय असतं, आपण पार्टी करतो आणि ज्या भांडी घासायला आपल्याला खूप कंटाळा येतो. तर प्लास्टिकमुळे आता ते काही आपल्याला जरुरी लागणार नाही असं त्यांनी जाहिरात केली आणि लोकांना ते खूप आवडलं ती आयडिया आणि आपण वी बिकेम थ्रो अवे सोसायटी ही वापरायचं आणि टाकून द्यायचं. तर प्लास्टिकचं चॅलेंज काय आहे की आपण एक गोष्ट फक्त एकदाच वापरतो आणि अमेरिकेमध्ये 108 बिलियन कप डिस्पोजेबल कॉफी कप दरवर्षी वापरतात. हे ड्रिंक बॉटल 1 मिलियन प्रत्येक मिनिटाला लोक विकत घेतात आणि ह्याच्यात कोका कोलाचा मोठा वाटा आहे, वर्स्ट पोल्युटर. पण कोका कोलाचं असं म्हणणं आहे की आम्ही बाटल्या करतो जास्ती, पण ग्राहकांनी ते जबाबदारी घेतली पाहिजे की टाकून द्यायचं नाही. त्यांनी व्यवस्थित रिसायकल मध्ये केलं पाहिजे. सो प्लास्टिक स्ट्रॉ आपण जेव्हा वापरतो पाणी प्यायला किंवा ड्रिंक प्यायला तर त्या अमेरिकेत खूप वापरतात आणि आपल्या कॅरी आउट बॅगा 1 ट्रिलियन कॅरी आउट बॅगा आपण वापरतो दरवर्षी सगळे जगभर. त्यांनी सांगितलं की कॅरी आउट बॅगा नाही वापरल्या आणि पेपर बॅग वापरल्या तर त्याचा 7 पट म्युन्सिपाल्टीला खर्च येतो.
आणखीन प्लास्टिकचे सोर्सेस म्हणजे बीच टुरिझम. बीचवरती लोक जातात, ते तिथले कॅरी आउट कंटेनर घेतात, त्यातले त्याचे फॉइल्स टाकतात काढून, आणि त्याचे प्लास्टिकचे ग्लासेस टाकतात, त्यामुळे त्याचं पोल्युशन होतं. साधारण सिगारेटचे थोटकं किंवा प्लास्टिकच्या बाटल्या, कॅरी आउट कंटेनर, अशा प्रकारचे बीच लिटरवरती सापडतात, बीच लिटर आयटम्स. आणि बीचवरती असो की ते फिशिंग नेट्स असतात, ते जे खराब झालेले असतात ते लोक तिथंच टाकून देतात, त्या दोऱ्यात असतात तिथंच टाकून देतात, आणि त्यामुळे नायलॉनचं तिथं प्रादुर्भाव जास्ती होतो बीचवरती. आणि हे फिशिंग गिअर असतात ते खराब झालेले, ते कोरल रीफला डॅमेज करतात. आणि हे जे घोस्ट नेट म्हणतात त्याला, की जे सापडत नाही, ते जे जे समुद्रात खाली पडतात ते, आणि लोकांना काढता येत नाही किंवा लोक विसरून जातात ते खराब झाल्यामुळे, तर ते सेफ्टी रिस्क आणि नॅव्हिगेशन हॅझार्ड होऊ शकतं. तर आता प्रोडक्शन आणि रिसायकलिंग हे दोन्ही जेव्हा सारखं असतं, तेव्हा आपला बॅलन्स चांगला असतो आणि वेस्ट कमी असतं. पण जेव्हा आपण रिसायकलिंग कमी पडतं आपल्याकडनं आणि प्रोडक्शन वाढतच राहतं, तर तेव्हा वेस्ट जनरेशन सुरू होतं. आणि आता ह्या आलेखात आपल्याला दिसू शकेल की प्लास्टिकचं रेड जी लाईन आहे, त्याच्यात प्लास्टिक किती प्रमाणात वाढत चाललेलं आहे उत्पादन त्याचं, आणि ग्रीन लाईन आहे त्यात प्लास्टिक रिकव्हरी दाखवलेली आहे. तर फक्त 9% प्लास्टिक आपण रिकव्हर करतो, आणि मोस्ट प्लास्टिक्स फक्त एकदा रिसायकलिंग करू शकतो आपण. तर काय झालं आपल्याला, तर दरवर्षी साधारण 270 मिलियन टन प्लास्टिकचं उत्पादन होतं, आणि साधारण तेवढंच प्लास्टिक वेस्ट तयार होतं. 100 मिलियन साधारण कोस्टल कम्युनिटीमध्ये प्लास्टिक उत्पादन होतं, प्लास्टिकचं वेस्ट जनरेट होतं. आणि लोक साधारण 2 बिलियन पीपल लिव्ह विदिन द 50 माइल्स ऑफ कोस्ट लाईन. आणि त्यातनं 100 मधलं 32 मिलियन हे मिसमॅनेज होतं, आणि त्यातले 8 मिलियन मेट्रिक टन असतात ते समुद्रात जातात दरवर्षी. आणि प्लास्टिकच्या सरफेस वॉटरवरती सन 10,000 ते 1,00,000 टन प्लास्टिक तिथं असतं सो प्लास्टिक जे समुद्रात येतं त्याचं निरनिराळ्या प्रकारे त्याचं डिस्ट्रीब्युशन होतं, की जे जे हलकं प्लास्टिक असतं समुद्राच्या सी वॉटरपेक्षा, तर बॉटल कॅप्स किंवा पॉलिइथिलीन, पॉलिप्रोपिलीन, जे फ्लोट्स, एक्सपॅन्डेड पॉलिस्टायरीन असतात ते हलके असतात, त्यामुळे ते पाण्यात तरंगतात, आणि बाकी जे जड प्लास्टिक असतं ते खाली खाली जातं. तर या ब्लास्टिक म्हणजे बाल्टिक सी मध्ये ज्यांनी प्लास्टिकचा प्रोजेक्ट केला, त्यांनी सॅम्पल्स घेतली पाण्याची, 0 ते 30 मीटर, 30 ते 60 मीटर, आणि 60 ते 100 मीटर. आणि त्यांना असं आढळून आलं की 30 ते 60 मीटर मध्ये त्यांना जास्ती करून प्लास्टिक आढळलं. आणि त्याचं कारण काय की ते कोपोपॉट्स ज्या बारके ते हे असतात, ते किडे असतात तर ते जास्ती कोपोपॉट तिथं समरमध्ये वरच्या लेअरमध्ये असतात, आणि त्यांचं जे फिकल पेलेट्स असतात त्या प्लास्टिकवर येतात, आणि ते प्लास्टिक जड होतं आणि प्लास्टिक खाली त्यामुळे जातं. तर दुसरं म्हणजे ही मेरेल कोई नावाची आहे ती रिसर्चर नेदरलँड मधली, तिने प्लास्टिकचा यो बिहेवियर त्यांनी अभ्यास केला तिने. तर त्याचं काय होतं की अल्जी प्लास्टिकवरती जमा होती, आणि प्लास्टिक जड होतं, आणि त्यामुळे प्लास्टिक खाली जातं. आता जसं जसं प्लास्टिक खाली जातं तसं पाण्यात तिथं डार्कनेस येतो जास्ती, आणि अल्जी डाय होती, आणि मग प्लास्टिक परत वरती येतं. तर ह्याला यो इफेक्ट म्हणतात, खालीवर सारखं होणं प्लास्टिकचं. आणि ते 100 मीटर पर्यंत प्लास्टिक तिथं योचा होऊ शकतं, आणि जे मोठं प्लास्टिक असतं ते जास्ती यो करतं. तर काय झालं, 1950 साली प्लास्टिकचे आपण मगाशी जे गुणधर्म पाहिले आपण, त्याच्यावरनं असं लोकांना वाटलं की वा, प्लास्टिक म्हणजे काय छान आहे, प्लास्टिक लिव्स फॉर एव्हर. पण आता काय झालंय की तेच प्लास्टिक आपल्याला नकोसं झालंय, कारण प्लास्टिक लास्ट फॉर एव्हर. आपण इथं उदाहरण पाहिलं की फोम कप ते 50 वर्ष लागतात, की प्लास्टिकचे बेवरेज बॉटल 400 वर्ष लागतात,
डिस्पोजेबल 450 वर्ष लागतात त्याला वातावरणात जायला. त्यामुळे तो एक प्रॉब्लेम मोठा झालेला आहे की त्याचे प्लास्टिक लास्ट फॉर एव्हर, सो इट डज नॉट गो अवे फ्रॉम इन द एन्व्हायरमेंट. तर प्लास्टिकची आणि फिशची माशांची रेस सुरू झालेली आहे. आता सध्या 2014 मध्ये 150 मिलियन प्लास्टिक आहे आणि 812 मिलियन टन फिश आहेत. तर त्यांचा असा अंदाज आहे की 2050 साली प्लास्टिकचे 850 मिलियन मेट्रिक टन होतील आणि मासे फक्त 812 होतील. तर एन्व्हायरमेंटल इम्पॅक्ट लार्ज प्लास्टिकचे आपल्याला साधारण बघतो आपण ऑनलाईन, इंटरनेटवरती किंवा टीव्ही वरती दाखवतात ते. तर एन्टँगलमेंट हा मुख्य प्रॉब्लेम आहे की ते मरीन मॅमल म्हणा किंवा पक्षी किंवा कासव ते गेट एन्टँगल इन प्लास्टिक आणि त्यामुळे त्यांना इजा होती. दुसरी गोष्ट म्हणजे इंजेक्शन, म्हणजे जेलीफिश आणि प्लास्टिक यामधला फरक आपल्याला दिसू शकतो, पण काही प्राण्यांना तसं दिसू शकत नाही आणि त्यामुळे ते खातात ते प्लास्टिक आणि त्यामुळे त्यांना फिजिकल इंजुरी होती आणि कधी कधी मरतात ते. हा जो बीच आहे बर्गन नॉर्वे मधला, तिथं एक व्हेल मासा सापडला त्यांना आणि त्याच्या पोटातनं या सगळ्या प्लास्टिकच्या बॅगा त्यांना सापडल्या. साधारण 90% सी बर्ड मध्ये प्लास्टिक ट्रॅश सापडतं आणि ही एक्स्ट्रीम केस आहे अल्बाट्रॉस पक्षीची. तर मिडवे मध्ये जे सापडतात ते पक्षी, त्यांना खूप ते म्हणजे सिव्हिअरली अफेक्टेड बाय प्लास्टिक पोल्युशन. आणि मिडवे आयलंड असा आहे की तो अमेरिका आणि जपानच्या साधारण मध्यावर आहे आणि इथं जवळपास आता काही जास्ती कोणी असं हे नाहीये, म्हणजे वसाहत अशी नाहीये. त्यामुळे जे प्लास्टिक येतं ते सगळं फ्लोटिंग प्लास्टिक येतं आणि ते त्या आयलंडच्या आसपास जमा होतात आहे आणि ते पक्षी खातात. तर आता आपण थोडंसं मायक्रोप्लास्टिक बद्दल बोलूया. मायक्रोप्लास्टिक बऱ्याच लोकांना माहिती नसतं मायक्रोप्लास्टिक काय असतं ते. तर ते इतके लहान असतात ते की त्यांना वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटमध्ये ते निसटून जाऊ शकतात ते आणि समुद्रात जातात. तर त्याचं मायक्रोप्लास्टिकची डेफिनेशन म्हणजे 5 मिलीमीटरच्या पेक्षा लहान, म्हणजे आपल्या पेन्सिलचं खोड रबर असतं त्याच्या साईजचं साधारण ते मायक्रोप्लास्टिक असतं ते. तर त्याचे सोर्सेस काय आहेत की समजा आपण प्लास्टिकची बाटली टाकली तर सूर्यकिरणाच्या अल्ट्राव्हायोलेट लाईटमुळे किंवा वेव्ह ऍक्शनमुळे, समुद्राच्या फिजिकल फोर्सेसमुळे त्याच्यात एम्ब्रिटल होतं आणि ते लहान लहान तुकडे त्याचे होतात. आणि मग असे सांगितल्याप्रमाणे 5 मिलीमीटरच्या पेक्षा कमी असलेलं त्याला मायक्रोप्लास्टिक म्हणतात. आपले जे सिंथेटिक क्लोथ्स असतात ते त्याच्यातनं जे फायबर येतात ते मायक्रोप्लास्टिक असतात. म्हणजे प्लास्टिक पेलेट जे असतात ते की दे आर यूज फॉर मॅन्युफॅक्चरिंग प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, तर ते कधी कधी स्पिल होतात त्याचे, ते ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ द मायक्रोप्लास्टिक. आणि जे पर्सनल हायजीन प्रॉडक्ट्स असतात ते टूथपेस्ट म्हणा, शॉवर जेल, फेस वॉश, त्याच्यामध्ये अगदी सूक्ष्म प्रकारचे मायक्रोबीड्स वापरतात ते, तर ते पण बिकम पार्ट ऑफ द मायक्रोप्लास्टिक्स प्रॉब्लेम. आता मायक्रोप्लास्टिक्स मिथ आणि रियालिटी आपण 2-3 गोष्टी पाहूया. की काही लोक म्हणतात की इट्स ओनली 1 पीस ऑफ प्लास्टिक, आपल्याला काय त्यांनी फरक पडणार आहे. तर रियालिटी काय आहे की तिथं 51 ट्रिलियन मायक्रोप्लास्टिक्स आर फ्लोटिंग इन द वॉटर. दुसरी मिथ म्हणजे काय आहे की ओशन खूप मोठा आहे आणि त्यामुळे कचरा तो असं काय आपल्याला त्रास देणार नाही. तर त्यांनी असं दाखवलं की सी फूड कन्झ्युमर्स इंजेस्ट 11,000 मायक्रोप्लास्टिक्स पर इयर and some particles can remain in human tissues. This my life is not affected by plastics by in the ocean. तर ते प्लास्टिक्स हे फूड चेन मध्ये असतं आणि 1/3 फिश UK मध्ये जे काढले होते त्यांनी अभ्यास केला त्याच्यात प्लास्टिक होतं. चौथं मिस म्हणजे क्लायमेट चेंज हॅज नथिंग टू डू विथ प्लास्टिक पोल्युशन. तर त्यांचं असं म्हणणं आहे की डिग्रेडेशन ऑफ प्लास्टिक आणि रिप्रेझेंट्स ए प्रिव्हियसली अनरेकग्नाइज ग्रीन हाऊस गॅस. तर प्लास्टिक जेव्हा समुद्रात येतं त्याचं काय होतं त्याचं की इट इज डिस्ट्रीब्युटेड बिटवीन ओशन सरफेस, वॉटर कॉलम, सी फ्लोअर, सेडिमेंट्स, शोर लाईन आणि बायोटा. आणि द अंडरस्टँडिंग द फ्लक्सेस ऑफ मायक्रोप्लास्टिक्स आणि हॉटस्पॉट बिटवीन दोज कंपार्टमेंट्स इज व्हेरी डिफिकल्ट, कारण त्याच्यात
बरेच फॅक्टर्स असतात ते, की बायोलॉजिकल फॅक्टर, फिजिकल फॅक्टर, ओशनोग्राफिक फॅक्टर्स टू दॅट ड्राईव्ह दॅट डिस्ट्रीब्युशन. आणि ते प्रोसेसेस अजून लोकांना नीट समजले नाहीयेत. त्यामुळे ते प्लास्टिकचं जे मॉडेलिंग करतात ते त्यांना अजून नीट कळालं नाही की प्लास्टिक नक्की कुठे जाईल ते. तर प्लास्टिक नुसतं प्लास्टिक नसतं. प्लास्टिकच्या बरोबर त्याचे पोल्युटंट्स पण असतात, जे एन्व्हायरमेंटल कंटॅमिनंट्स असतात समुद्रात किंवा नदीमध्ये. तर ते प्लास्टिक त्याच्यावरती ते जमा होतात ते केमिकल्स. आणि काही केमिकल्स असतात ते त्याचे प्लास्टिकचे इनग्रेडियंट असतात. काही प्लास्टिकचे बाय प्रॉडक्ट असतात आणि काही ते दे ऍब्सॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ प्लास्टिक फ्रॉम वॉटर कॉलम. आणि जे जे केमिकल कंटॅमिनंट्स असतात ते दे हॅव पोटेन्शियल टू गेट इन टू ऑर्गॅनिझम्स विच आर डेस्टाईन फॉर ह्युमन कन्झम्पशन. आणि असं त्यांना काळजी वाटते की द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ दिस हार्मफुल कंटॅमिनंट्स कॅन अफेक्ट द सेफ्टी ऑफ द ह्युमन्स. आणखीन एक प्रकारचं प्लास्टिक म्हणजे टायरवेअर पार्टिकल्स. आपण जे गाड्या चालवतो त्याच्यात टायर जे घर्षण होतं तर ते टायर पार्टिकल्स येतात आणि ते टायर पार्टिकल्स पावसामुळे ते पाण्यात जातात, नदीत जातात. आणि दॅट बिकम्स पार्ट ऑफ द प्लास्टिक प्रॉब्लेम. सो आणखीन त्याचा प्रॉब्लेम म्हणजे टायरवेअरचा, की त्याच्यात 6-PPD नावाचं केमिकल टाकतात ते. त्याचं कारण म्हणजे इट इज यूज ॲज अँटीऑक्सिडंट आणि अँटी ओझोनंट, म्हणजे आपले टायर लवकर खराब होत नाहीत. पण ते 6-PPD हे प्रोटॉक्सिकंट आहे आणि ऑक्सिजन अँड ओझोनच्या सहाय्याने त्याचं PPD क्विनोन होतं, त्याचं ऑक्सिडेशन होतं. आणि दॅट PPD क्विनोन इज लिथली टॉक्सिक टू सॅमन, म्हणजे जे फ्रेश वॉटर फिश असतात ते. आणि त्यामुळे त्याच्याबद्दल सध्या संशोधन चाललंय की त्याला सबस्टिट्यूट काय करता येईल 6-PPDच्या ऐवजी. कारण टायर तर आपल्याला चांगले राहिलेच पाहिजेत, पण त्याच्यात जर टॉक्सिक वापरलं तर ते आणखी जर वेगळा प्रॉब्लेम येतो. त्यामुळे दिस एक ऑनगोईंग रिसर्च. तर फिश कसं काय घेतात ते मायक्रोप्लास्टिक्स. तर एक गोष्ट म्हणजे ऍक्टिव्ह ऑप्टेक, म्हणजे ते कन्फ्यूज विथ फूड, की ते त्यांना प्रे आणि प्लास्टिक साधारण सारखंच दिसतं, त्यामुळे ते खातात. आणि पॅसिव्ह अपडेट म्हणजे काय होतं की ऍक्सिडेंटल इंजेक्शन. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे ट्रान्सफर विथ फूड चेन, की जे ते प्रे स्पेशी खातात ते त्यांनी ऑलरेडी प्लास्टिक खाल्लेलं असतं, त्यामुळे त्यांच्या अंगात त्यांच्याकडे प्लास्टिकचं ट्रान्सफर होतं. The microplastics have been detected in diverse species: zooplankton, mollusk, fish, marine mammals, sea turtles आणि सी बर्ड्स. सगळीकडे प्लास्टिकचा प्रादुर्भाव झालेला आहे. आणि या सारा नेल्म्स युकेची आहे ती रिसर्चर, तिने मायक्रोप्लास्टिक्स हे प्रेपासून प्रेडिटरकडे कसं जातं त्याचा तिने अभ्यास केला तिथे. तर तिने ग्रे सीलचा स्कॅट पाहिला आणि डायजेस्टिव्ह ट्रॅकच्या मॅकॅरल फिशमध्ये ते पण बघितलं. आणि दोन्हीकडे तिला 1/3 ऑफ मॅकरल हॅड मायक्रोप्लास्टिक्स आणि निम्मे ते स्कॅट सॅम्पल कंटेन मायक्रोप्लास्टिक्स. त्यामुळे तिने असं सांगितलं की देयर इज अ ट्रॉफिक ट्रान्सफर ऑफ प्लास्टिक्स फ्रॉम प्रे टू द प्रेडिटर्स. आणि हे पूर्वी क्रॅबमध्ये किंवा मसल्समध्ये दाखवलेलं आहे, पण मरीन मॅमलमध्ये पहिल्यांदाच दाखवलेलं आहे, त्यामुळे त्याला जास्त महत्व. तर मायक्रोप्लास्टिक्स ही विशेष सायकल आहे, दुष्टचक्र आहे ते. तर आपण जेव्हा इंडस्ट्रियल ऍक्टिव्हिटी करतो किंवा प्लास्टिक लिटर करतो, तर जे प्लास्टिक जे एन्व्हायरमेंटमध्ये जातं ते मगाशी सांगितल्याप्रमाणे सूर्यकिरणांनी आणि मेकॅनिकल फोर्सेसमुळे किंवा मायक्रोबियल फोर्सेसमुळे त्याचं लहान लहान तुकडे होतात, मायक्रोप्लास्टिक्स तयार होतात. आणि मायक्रोप्लास्टिक ते फिशने इंजेस्ट केलं की परत फिशिंग ऍक्टिव्हिटीमध्ये आपल्याकडे परत येतं. आणि ते मायक्रोप्लास्टिक्स ऑल्सो गोज टू सी बर्ड्स आणि ॲक्वॅटिक लाईफ. तर त्यांचं असं म्हणणं आहे की साधारण 5 ग्रॅम पर्यंत प्लास्टिक आपण खातो रोज. आणि आपल्या शरीरात मायक्रोप्लास्टिक सगळीकडे जाऊ शकतं. आपला मेंदू, लंग्स, स्प्लीन्स, किडनी, आणि त्यांनी असं कुठलाच ऑर्गन इज लेफ्ट अनटच्ड. तर त्यामुळे काय होतं की देर आर डिफरंट
डिसीजेस इट कॅन कॉज. स्किन ॲलर्जी म्हणा, की आपल्या दृष्टीला त्यांनी प्रॉब्लेम येतो, रेस्पिरेटरी, इनफर्टिलिटी, हॉर्मोनल इम्बॅलन्स, कॅन्सर, लिव्हरचे प्रॉब्लेम, डायरिया वगैरे, हेडेक. आता it is important to note that plastic is not every plastic is not the same. They have different chemistries, त्यांचे डिफरंट प्रॉपर्टीज असतात, त्यांचे डिफरंट ॲप्लिकेशन्स असतात, आणि त्यांचे डिफरंट एन्व्हायरमेंटल इफेक्ट्स असतात आणि टॉक्सिक इफेक्ट्स असतात, आणि डिफरंट मॅनेजमेंट प्रॅक्टिस त्यांना लागते. तर प्लास्टिक्सला त्यांनी डिपेंड अपॉन प्लास्टिक पॉलिमर वेगवेगळे कोड दिलेत. त्या कोडप्रमाणे त्यांना वेस्ट मॅनेजमेंट करायला लागते. आता व्ही म्हणजे PVC, पॉलिव्हायनिल क्लोराईड, PVC आणि पॉलिस्टायरीन म्हणजे PS. या दोन गोष्टींना सध्या रिसायकलिंग करत नाहीत. आणि 7 नंबरचा कोड आहे, त्यात पॉलिकार्बोनेट, पॉलिलॅक्टिक ऍसिड, ABS, एक्रेलिक आणि मेलॅमिन आणि नायलॉन, त्यांचं पण रिसायकलिंग सध्या होत नाही. काही वर्षांपूर्वी प्लास्टिकचा रिसर्च असायचा, तो फक्त व्हिज्युअल आणि मायक्रोस्कोपिक डिटेक्शन मध्ये असायचा. लोक सॅम्पल कलेक्ट करायचे आणि ते वाळवायचं आणि नंतर चाळणीतनं चाळून घ्यायचं आणि मग मिठाच्या पाण्यात टाकायचं, म्हणजे ते प्लास्टिक तरंगतं. आणि मग ते प्लास्टिकचं फिल्टर करायचं आणि मग फिल्टर करून ते डायजेस्ट करायचं, की त्याच्यातले जे अल्जी किंवा आणखी काही जे असतात गोष्टी, त्या बायोलॉजिकल, ते क्लिअर करायचं आणि मग ते मायक्रोस्कोपमध्ये पाहायचं. तर ह्या प्लास्टिकच्या ह्या व्हिज्युअल डिटेक्शनमध्ये काही प्रॉब्लेम आहेत. काय ते तर फॉल्स पॉझिटिव्ह असतात, की आपण म्हणतो ऑल दॅट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. म्हणजे जस्ट बिकॉज ते चमकतंय याचा अर्थ ते प्लास्टिक नाहीये. तर काही लोकांनी ते फॉल्स पॉझिटिव्ह म्हणून प्लास्टिक केलं त्यांना. त्याचे नो पॉलिमर आयडी, की आपल्याला माहित नाही कुठल्या प्रकारचं पॉलिमर आहे, म्हणजे आपल्याला ते त्याचा कसं करायचं, वेस्ट मॅनेजमेंट कसं करायचं तेही कळत नाही लोकांना. देर इज नो इन्फॉर्मेशन ऑन POPs. तर POP म्हणजे काय, पर्सिस्टंट ऑर्गॅनिक पोल्युटंट्स. तर स्टॉकहोम कन्व्हेन्शन मध्ये 2004 साली त्यांनी 12 असे प्रकारचे टॉक्सिक केमिकल त्यांनी नाव सांगितलं त्यांनी, की दे आर ऑफ मोस्ट एन्व्हायरमेंटल कन्सर्न इन फॉर अस. सो आणि नंतर त्यांनी आणखीन त्यात ऍड गोष्टी केल्या. तर जे ओरिजिनल गोष्टी आहेत त्याला दे कॉल डर्टी डझन. आणि आपल्याला त्या कुठल्याच या व्हिज्युअल डिटेक्शन मध्ये त्यांच्याबद्दल माहिती मिळत नाही. आणखीन म्हणजे प्लास्टिक नसतं, त्यात आपण ऍडिटिव्ह टाकतो, की प्लास्टिसायझर्स म्हणा किंवा स्टॅबिलायझर्स, ल्युब्रिकंट्स, त्याला आग लागू नये म्हणून फ्लेम रिटार्डंट्स, अँटीऑक्सिडंट्स, अशा बऱ्याच गोष्टी टाकतो आपण, त्याची पण माहिती आपल्याला मिळू शकत नाही. तर केमिस्ट लोकांनी साधारण 4 टेक्निक त्यांनी हे केले, उपयोग केला त्यांचा अनालिसिस करता. इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, त्याचे जे केमिकल बॉन्ड असतात ते व्हायब्रेट, आणि त्या व्हायब्रेशन एनर्जीमुळे त्यांचे निरनिराळे स्पेक्ट्रम तयार होतात. तर त्याला यू कॅन टेल अपार्ट व्हॉट पॉलिमर्स वी हॅव. दुसरं म्हणजे सर चंद्रशेखर वेंकटरामन, आपले भारतीय सायंटिस्ट, त्यांनी हा रामन स्पेक्ट्रोस्कोपीचा शोध लावला. त्यांना 1929 साली इंग्लंडच्या राणींनी नाईट पद दिलं आणि 1930 साली त्यांना नोबेल प्राइज मिळालं. तर ते कसं असतं, ते स्पेक्ट्रोस्कोपीमध्ये मोनोक्रोमॅटिक लेझर जेव्हा आपल्या सॅम्पलवरती येतं तेव्हा सॅम्पल आयदर रिफ्लेक्ट होतं किंवा ट्रान्समिट होतं किंवा ऍब्सॉर्ब होतं किंवा स्कॅटर होतं. आणि जे स्कॅटरिंग असतं ते इलॅस्टिक किंवा इनइलॅस्टिक असतं. म्हणजे काय असतं, की जे इन्सिडेंट फोटॉन असतो त्याची जी फ्रिक्वेन्सी असते ती आणि स्कॅटर फ्रिक्वेन्सी एकच असते, त्याला इलॅस्टिक फ्रिक्वेन्सी म्हणतात, ती साधारण नॉर्मल असते. आणि इनइलॅस्टिक फ्रिक्वेन्सी थोडीशी रेअर असते. आणि 1 in 10 million photon is scattered at frequency lower than the incident frequency, and that's what Raman used to identify the chemicals. So ते आपण वापरू शकतो. हे तिसरं म्हणजे आपलं डिपेंड्स अपॉन द थर्मल बिहेवियर ऑफ पॉलिमर्स. तर आपण पॉलिमर जेव्हा हीट करतो, प्लास्टिक जेव्हा आपण गरम करतो, तर त्याचे फिजिकल ट्रान्सफॉर्मेशन होऊ शकतात. आणि ते ट्रान्सफॉर्मेशन कॅन बी एंडोथर्मिक, म्हणजे थंड होतं, किंवा एक्झोथर्मिक, म्हणजे त्यातनं हीट निर्माण होते. आणि जे डिफरंट पॉइंट्स ऑफ ट्रान्सफॉर्मेशन असतात ते दे आर यूज फॉर आयडेंटिफाईंग प्लास्टिक पॉलिमर.
हे चौथं म्हणजे पायरोलिसिस गॅस क्रोमॅटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री. हे आम्ही आमच्या लॅबोरेटरीमध्ये वापरतो. तर क्वार्ट्ज ट्यूब असते, त्या क्वार्ट्ज ट्यूबमध्ये आम्ही थोडंसं प्लास्टिकचा तुकडा टाकतो आणि तो प्लॅटिनम फिलामेंटमध्ये आम्ही ती क्वार्ट्ज ट्यूब टाकतो आणि इट बिकम्स पार्ट ऑफ द पायरोप्रोब. आणि तो पायरोप्रोब म्हणजे मॅस स्पेक्ट्रोमीटरमध्ये टाकतो आणि वी हीट द फिलामेंट व्हेरी व्हेरी हाय टेम्परेचर. आता आपल्याकडे भारतात सगळे लोक सेल्सिअसमध्ये म्हणतात, पण अमेरिकेमध्ये जास्ती करून फॅरनहाईटमध्ये बोलतात. त्यामुळे तर प्रत्येकाला मला सांगायला लागतं की हे 750 म्हणजे 750 नाही, हे 1384 आहे. खूप हाय टेम्परेचर आहे. सो ॲट दॅट हाय टेम्परेचर पॉलिमर ब्रेक्स अपार्ट, म्हणजे पायरोलिसिस प्रॉडक्ट असतात ते आम्ही मॅस स्पेक्ट्रोमीटरमध्ये अनालिसिस करतो आणि त्यावरून आम्हाला जे पायरोग्राम मिळतात त्याच्यावरून आम्ही ठरवतो की कुठल्या प्रकारचं प्लास्टिक पॉलिमर आहे. तर थोडं आपल्या भारताबद्दल बोलूया. प्लास्टिक पोल्युशन इन इंडिया. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की भारतात 15 आणि 16 साली साधारण 15 लाख 90,000 टन प्लास्टिक होतं. तर ते 2019 आणि 2020 मध्ये त्याचं जवळजवळ दुप्पट प्लास्टिक वेस्ट प्रॉब्लेम्स आपल्याकडे आहे. तर भारताचा नंबर यावर्षी पाहायला लागला. आपण जगातलं 20% वेस्ट हे करतो, एमिट द 20% ऑफ द ग्लोबल वेस्ट. आणि आपलं जे रिपोर्ट आहेत गव्हर्नमेंटचं ते इट्स अंडर एस्टिमेट आणि जे कलेक्शन फिगर्स आर इन्फ्लेटेड. चीनमध्ये आपली पॉप्युलेशन साधारण आपल्यासारखी तेवढीच आहे, पण त्यांनी साधारण गेल्या 15 वर्षात बरंच त्यांनी इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये इन्व्हेस्टमेंट केली आणि त्यामुळे त्यांचा नंबर आता चौथ्यावर गेला. पूर्वी चीन वॉज नंबर 1. आणखी प्रॉब्लेम म्हणजे बर्निंग प्लास्टिक वेस्ट इज ॲडिंग टू द एअर पोल्युशन इन इंडिया. हे जे ग्रस्त आहेत हिडेशिगे टकाडा, प्राध्यापक आहेत टोकियो युनिव्हर्सिटीमध्ये. त्यांनी प्लास्टिकचे जे पीसेस असतात ते पेलेट्स असतात ते निर्णय जगातल्या बीचेसवरनं आणले, लोकांनी त्यांना डोनेट केले आणि मग त्यांच्यात ते केमिकल अनालिसिस करतात. तर ते हे फ्रान्समध्ये सर्वात त्यांना ते जास्तीचं पोल्युशन आढळलं त्या प्लास्टिक पेलेट्समध्ये. तर ते 3-4 अनालिसिस करतात. ते पॉलिक्लोरेटेड बायफेनिल्स किंवा DDT इन्सेक्टिसाइड किंवा लिंडेनॉच इन्सेक्टिसाइड आहे आणि नॉनिल फिनॉल म्हणजे ॲडिटिव्ह आहे. तर हा जगाचा नकाशा आहे. आपल्याकडे भारतामध्ये तुम्ही जर लाल डॉट बघितला तर त्याच्या खाली लिजनमध्ये त्यांनी लिहिले की एक्स्ट्रीमली पोल्युटेड, आणि हा साधारण आपल्या महाराष्ट्राचा बिंदू दिसतोय तो. तर देयर इज एक्स्ट्रीम PCB पोल्युशन इन इंडिया. PCB आपल्याकडे निरनिराळ्या गोष्टींकरता वापरतात. कॅपॅसिटर, ट्रान्सफॉर्मर, आपल्या ट्यूबलाईटमध्ये PCB असतं, पेंट्समध्ये असतं आणि त्याचे निरनिराळे आपल्या शरीरावर परिणाम होऊ शकतात. लिव्हरचे डिसऑर्डर होतं, रिप्रोडक्शन प्रॉब्लेम्स, कॅन्सर रिस्क, हॉर्मोनल इम्बॅलन्स वगैरे. दुसरी गोष्ट म्हणजे DDT हे पेस्टिसाइड आहे. ते आपल्याकडे माशा किंवा डास किंवा मुंग्या वगैरे लोकांना मारण्याकरता आपण वापरतो. आणि 1940 ते 1960 साली DDTचा वापर खूप झालाय सगळीकडे. आणि ह्या म्हणजे एक्स्ट्रीम केस आहे की तो माणूस शेतावरती काम करणाऱ्या माणसाला त्याला DDTने स्प्रे केला, प्युअर DDTने स्प्रे केलाय. आणि DDT त्यांनी असं सांगितलं की जर नाही वापरलं तर प्रॉब्लेम येतोय, कारण हे साऊथ आफ्रिकेचा ग्राफ आहे हा. 96 पर्यंत त्यांनी DDT डिस्कंटिन्यू केलं आणि त्यामुळे त्याचं मलेरियाचं प्रमाण वाढलं. तर त्यांनी परत DDT 2001 साली सुरू केलं आणि मग त्याचं प्रमाण कमी झालं. म्हणजे DDTचा उपयोग त्यांना करावा लागतोय, पण ते योग्य प्रमाणात करायला पाहिजे असं त्यांचं म्हणणं आहे. आणि DDTचे अगेन इफेक्ट्स आर लाईक डायबिटीस, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लेम्स, कॅन्सर, फर्टिलिटी प्रॉब्लेम्स. तिसरी गोष्ट म्हणजे हे पॉलिसायक्लिक अरोमॅटिक हायड्रोकार्बन्स, म्हणजे पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्समध्ये असतात. अगेन आपल्या इंडियामध्ये
महाराष्ट्रामध्ये तर भरपूर एक्स्ट्रीमली पोल्युटेड आहेत आपले पेलेट्स विथ पेट्रोलियम हायड्रोकार्बन्स. तर ते निरनिराळ्या ठिकाणी येतात. आपल्या व्हेकलच्या एक्झॉस्टपासून येतात किंवा ऑइल टँकर्समधनं काही येतात, फॉरेस्ट फायरमधनं येतात. सो देर आर डिफरंट बार्बेक्यू जेव्हा करतात लोक, त्याचे ते जळतं ते, तर त्याच्यातनं हे हायड्रोकार्बन्स तयार होतात. आणि हे टॉक्सिक असतात खूप हायड्रोकार्बन्स. दे जिनोटॉक्सिक, दे टेरेटोजेनिक आणि कार्सिनोजेनिक. तर आपल्या भारत सरकारने नियम केलेले आहेत की वेस्ट मॅनेजमेंट रूल्स आणि परत एक्सटेंडेड प्रोड्युसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, म्हणजे ज्यांनी जे प्लास्टिक तयार केलं त्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी. मग प्रॉब्लेम असा आहे की इम्प्लिमेंटेशन, एन्फोर्समेंट आणि कंप्लायन्स अशा तीन गोष्टींमुळे त्याला प्रगती पाहिजे तेवढी होत नाहीये. त्याचं मिसमॅनेज वेस्टचं काय प्रॉब्लेम आहे की प्लास्टिक वेस्ट जे क्लॉग होतं ते वॉटर बॉडी क्लॉग करतं आणि त्यामुळे पूर येतो. आणि परत आपले जे समुद्रातले किंवा विहीर नदीतले जे लोक प्राणी असतात ते खातात ते, आणि त्यांना इट बिकम्स फेटल फॉर देम. आता हे त्यांनी सरासरी स्टॅटिस्टिक्स केले की 83% टॅप वॉटर्समध्ये मायक्रोप्लास्टिक सापडलेलं आहे. आणि ऑल्सो आता इरिगेशन वॉटर आणि वेस्ट वॉटर स्लजमुळे आपल्या ॲग्रिकल्चर सॉइलमध्ये सुद्धा पाणी मायक्रोप्लास्टिक यायला लागलं आहे. आणि आपण मग अशी बघितल्याप्रमाणे वाईड स्प्रेड बर्निंग ऑफ प्लास्टिक, तरी ते हार्मफुल कंटॅमिनंट्स हवेत जातात, डायऑक्सिन, फ्युरॉन, PCB सारखे, आणि त्याला हेल्थ इश्यूमध्ये प्रॉब्लेम येतो. आणि फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स आणि इंडस्ट्री त्यांनी एस्टिमेट केले की भारताला सन 133 बिलियन चा प्रॉब्लेम येईल, कॉस्ट येईल बाय 2030. तर आपण नेहमी बोलताना म्हणतो की प्लॅन ए, प्लॅन बी. म्हणजे काय आहे की आपण म्हणतो की बाबा आपण आता बसच्या रांगेला उभं राहिलो आहोत, बस नाही मिळत, आपण रिक्षा करूया, रिक्षा प्लॅन बी. किंवा कोणी आपण रेस्टॉरंटमध्ये गेलो म्हणून आपण वैशालीला गेलो तर प्लॅन नाही, वैशालीमध्ये गर्दी खूप आहे तर वैशालीमधनं आपण रुपालीमध्ये जाऊया, प्लॅन बी. काही लोकांना दे हॅव मोर दॅन वन प्लॅन. आपल्याकडे काय असं झालेलं आहे की वी हॅव टू रिमेंबर दॅट वी डोंट हॅव प्लॅनेट बी. आपलं फक्त एकच प्लॅनेट आहे, आणि या प्लॅनेटची आपण जर काळजी नाही घेतली तर आपल्याला त्याशिवाय पर्याय नाही. आणि आपण काय मदत करू शकतो त्याबद्दल, तर त्यांनी असं केलं की प्यू रिपोर्ट आहे, त्यांनी सांगितलं ब्रेकिंग द प्लास्टिक वेव्ह या नावाचा रिपोर्ट त्यांनी तयार केलाय. त्याच्यामध्ये जर बिझनेस एज युज्युअल किंवा 7% आपण रिडक्शन केलं प्लास्टिकच्या आपल्या वापराबद्दल, तर प्लास्टिकचं वेस्ट विल ट्रिपल बाय 2040. आणि जर रिसायकलिंग आपण केलं किंवा रिड्यूस आणि सबस्टिट्यूट द प्लास्टिक विथ अदर प्रोडक्ट्स, आणि वी कलेक्ट अँड डिस्पोज द प्लास्टिक्स, तर त्यांनी थोडंसं कमी होईल त्यांनी, पण त्याला काही जास्ती उपयोग होणार नाही. त्यांचं असं म्हणणं की वी नीड अ ड्रास्टिक सिस्टीम चेंज. म्हणजे 80% रिडक्शन जर प्लास्टिकचं केलं वापरायचं, तरच आपल्याला प्लास्टिकपासून सुटका होईल. आणि त्यांचं असं म्हणणं की डिलेइंग द ॲक्शन विल इन्क्रीज द रिस्क ऑफ मरीन स्पीशीज अँड इकोसिस्टम, आवर क्लायमेट अँड आवर कम्युनिटीज. आणि ऑलरेडी प्लास्टिकचा प्रादुर्भाव वाढलेला आहे मरीन फिशमध्ये. तर आपण काय करू शकतो, आपलं 3 गोष्टी आपण आहेत, रिमेंबर 3 R's: रिड्यूस, रियूज आणि रिसायकल. आपण प्लास्टिक, पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल ह्या निर्णय कंटेनरमध्ये टाकूया, आणि देन आपले जे ट्रक येतो तिथनं, तर ट्रक विल ब्रिंग इट टू द वेअरहाऊस, दे विल सॉर्ट इट आउट, दे वॉश द मटेरियल चॉप करून, आणि ते परत नवीन प्रॉडक्ट करतात, आणि विल बी हॅपी वर्ल्ड अगेन. तर ह्या थोड्याशा विवेचनावरून आपण आपलं मत करू शकता की प्लास्टिक हे आपलं मित्र आहे का आपला शत्रू आहे. आपल्याला थँक्यू फॉर आपल्या अटेन्शन, आणि धन्यवाद अगेन फॉर इन्व्हायटिंग मी हिअर.
आपण खूप थोड्या वेळात पूर्ण प्लास्टिकच्या शोधापासनं, त्याचे वेगवेगळे प्रॉडक्ट्स बनवण्यापासनं, त्याचं ॲनालिसिसपासनं आणि त्याच्या प्लास्टिक त्याचं लाईफ संपल्यानंतर कुठे कुठे एंडअप होऊ शकतं याच्यावर खूपच सुंदर विवेचन केलं. अतिशय सोप्या भाषेमध्ये आणि कुठल्याही सामान्य माणसाला समजेल अशा प्रकारे हे अतिशय सुंदर माहिती आम्हाला सर्वांना दिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. कोणाचे काही जर प्रश्न असतील तर त्यांनी चॅटबॉक्समध्ये आत्ता काही टाकलेले दिसत नाहीयेत, पण विचारायला हरकत नाही. पुढचे 5 मिनिटं आपण त्यांना प्रश्न विचारू शकतो. एक एक प्रश्न विचारला नंतर सर त्याचं उत्तर देतील. हॅलो, एक प्रश्न होता, विचारू शकते का? हो, हो, बोला ना. हा, माझं नाव कल्पना जोशी. मला असं विचारायचं आहे की आता फिश मध्ये मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिक येतं आणि आपल्या पोटात जाऊ शकतं असं आपण आता सांगितलं. तर व्हॉट अबाउट व्हेजिटेबल्स? म्हणजे पाण्यामध्ये जर, म्हणजे आता आपल्या टॅप वॉटरमध्ये सुद्धा हे आहे असं तुम्ही म्हणालात. तर आता आपण जर व्हेजिटेरियन डाएट आपलं ठेवलं, म्हणजे स्वार्थी विचार, तर कॅन वी सेव्ह आवर सेल्स फ्रॉम ॲटलिस्ट इंजेक्शन ऑफ दिस मायक्रोप्लास्टिक्स? म्हणजे जे एन्व्हायरमेंटल डिस्ट्रक्शन किंवा क्लायमेट प्रॉब्लेम होणार ते होणारच आहे, पण ॲटलिस्ट कॅन इट हेल्प? हां, बरोबर आहे. तुम्ही खूप योग्य प्रश्न विचारला. आणि पहिली गोष्ट म्हणजे फिश जेव्हा लोक खातात तेव्हा ते बरेचसे लोक फिशच्या स्टमक खात नाहीत, ते फक्त ते फिले खातात. म्हणजे त्याच्या जे त्वचा त्याचं मांस असतं ते फक्त खातात ते. त्यामुळे फिशपासनं मायक्रोप्लास्टिक्स आपल्याकडे जाणं थोडंसं कमी आहे, कमी कमी प्रमाणात जात होईल त्याचं. पण जे जे शेलफिश लोक खातात, ते क्लॅम्स म्हणा, ऑयस्टर्स म्हणा, स्कॅल्प्स म्हणा, ते लोक सगळं तसं तसं खातात ते. त्यामुळे त्याच्यातनं जास्ती जाण्याची शक्यता असते. तर तो एक प्रकार आहे. आणि मायक्रोप्लास्टिक पासून जे आणखीन खाली साईजमध्ये रिडक्शन होतं त्याला कळत नॅनो प्लास्टिक म्हणतात त्याला. ते नॅनो प्लास्टिक कॅन क्रॉस द सेल बॅरियर. तर ते कुठेही जाऊ शकतं ते. म्हणजे आपण मेंदूत म्हणा, मगाशी दाखवल्याप्रमाणे, तर तो एक रिस्क असते की जी म्हणजे आपल्याला सध्या दिसत नाहीये. म्हणजे लोक सध्या संशोधन करतात त्याच्यावरती की कसं काय त्याचं होईल ते. आणि तुमचा प्रश्न आहे की व्हेजिटेरियन डाएट बद्दल, तर तो पण एक संशोधनाचा विषय आहे की ज्या मगाशी दाखवल्याप्रमाणे इरिगेशन मध्ये किंवा आपल्या ऍग्रिकल्चर सॉइल मध्ये जर प्लास्टिक असतील, ते बारकेच्या बारक्या प्लास्टिक असतील, ते जाऊ शकतात का, तो बघायला पाहिजे आपल्या लोकांना. आणि होऊ शकतं ते प्लास्टिकचं काय येईल कसं ते बघायचं. अजून त्याचा विषय मोठा चाललेला आहे. तुम्हाला होकारार्थी नका ते दोन्ही उत्तर देऊ शकत नाही मी, की त्याच्यावर संशोधन चाललंय लोकांचं. हा हा. मला एक असा प्रश्न विचारायचा होता की प्लास्टिक तसं केमिकली इनर्ट आहे, हो. तर सपोज पोटात गेलं किंवा या वेगवेगळ्या पार्ट्स मध्ये जर बॉडीच्या गेलं, तर नेमकं काय इफेक्ट हो प्लास्टिकमुळे होऊ शकतो ह्युमन बॉडीला? हो. त्याच्यावरती मला थोडीशी जास्ती माहिती आहे की जेव्हा प्लास्टिक जेव्हा फिजिकली आपल्या पोटात जेव्हा जातं, तर ते प्लास्टिक असं गोल किंवा असं स्मूथ नसतं ते. त्यामुळे असे असे ते तुकडे तुकडे असतात ते. तर दे कॅन स्क्रेप आवर एपिथेलियल लेयर, आपल्या ह्याच्यातले पोटातले किंवा जे एलिमेंटरी कॅनलमधले जे असतात ते टिश्यू लेयर्स, ते त्याला फिजिकल इंजुरी करू शकतात ते. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे जे प्लास्टिक जेव्हा, नाही, प्लास्टिक म्हणजे नुसतं प्लास्टिक नसतं ना. तर प्लास्टिक बरोबर आपण जर इनट म्हणतो, तर इनट म्हणजे काय की त्याला इट लास्ट फॉर एव्हर, याला म्हणून त्याला आपण युनिट म्हणतो. पण त्याच्यात जे केमिकल त्यांनी टाकलेले असतात, ती ऍडिटिव्ह म्हणा किंवा त्याच्यात थॅलेट्स जे असतात ते, तर ते आपल्या पोटात जाऊ शकतात, ते लीच आउट होऊ शकतात.
आता पूर्वी आपल्या बेबी बॉटलमध्ये ते BPA नावाचं केमिकल टाकायचे, बिस्फिनॉल ए. तर ते बिस्फिनॉल ए खूप टॉक्सिक आहे. तर त्या बेबी बॉटलमध्ये त्यांनी आता बंद केलं, आणि आता पाण्याच्या बाटल्यामध्ये सुद्धा त्यांनी ते बंद केलं BPA वापरणं. आणि मग ते लेबल लावतात आपल्या पाण्याच्या बाटलीवरती की BPA फ्री म्हणून. तर अशा प्रकारचे प्लास्टिकचे जे ऍडिटिव्ह असतात ते ऍडिटिव्ह कॅन लीच आउट फ्रॉम प्लास्टिक, आणि मग आपल्या त्याचा होऊ शकतो, आपला अपाय होऊ शकतो. आणि परत जे केमिकल्स तुम्हाला दाखवल्याप्रमाणे जे प्लास्टिक पिकअप फ्रॉम द वॉटर कॉलम, समजा नदीतले म्हणा किंवा समुद्रातलं जे वॉटर कॉलम असतं त्याच्यात ज्या ठिकाणी पोल्युशन असतं, अशा ठिकाणी जर फिश पकडले गेले तर त्याच्यातले जे प्लास्टिक असतात ते दे आर कंटॅमिनेटेड ऑलरेडी, आणि मग दे कॅन लीच आउट द केमिकल्स, दे आर ऍब्सॉर्ब ऑन द प्लास्टिक्स. सो प्लास्टिक्स आर दे कॉल इट कॉन्डुइट ऑफ पोल्युशन. म्हणजे ते हां हॅलो. मला एक विचारायचा प्रश्न. बोला. हा. म्हणजे आता अमेरिकेत बऱ्याच ठिकाणी फिरल्यानंतर असं दिसतं की अमेरिकेतल्या नद्या अतिशय स्वच्छ सुंदर आहेत, कुठेही पोल्युशन नाही. आणि भारतामध्ये नाही. मात्र सगळे नदी नाले काय वाटेल ते जे रिझर्व्हर्स आहेत पाण्याचे ते सगळे प्लॅस्टिकचं पोल्युशन असतं. तर आता अमेरिकेमध्ये फक्त सी कोस्ट म्हणजे समुद्राच्या किनाऱ्यावरच फक्त पोल्युशन होतं प्लॅस्टिकचं, का ते कुठून तरी येतं आणि शिवाय तिथे? भारतामध्ये तर सगळीकडेच आहे, पण अमेरिकेत हो. नद्या स्वच्छ असतात. मग हे फक्त समुद्र किनाऱ्यावरच प्लास्टिक काउंट केलं जातं का पोल्युशन साठी, की जे आता तुम्ही नाही, मेन्शन नाही. केले जाळ्या वगैरे हा असतात? हा आपल्या लँड इज मेन रिझन की प्लास्टिक जेव्हा येतं, म्हणजे आपलं जे प्लास्टिक जे वेस्ट येतं ते लँड्सवरती येतं, म्हणजे आपल्या आणि त्यातनं ते नदीत जातं, नदीतनं ते समुद्रात जातं. तसं ते प्लास्टिकचं प्रदूषण होतं. आणि त्याचं सुरुवात त्याची आपल्याकडनं होती की इंडस्ट्री किंवा आपले लोक जे टाकतात प्लास्टिक ते पाण्यात ह्याच्यात पावसामुळे जातं, आणि ते शेवटी समुद्रात येतं ते. आणि आपण जे म्हणालात ते की अमेरिकेचे नद्या स्वच्छ आहेत, ते आहे म्हणजे थोडंसं जरा म्हणजे अतिशयोक्ती झाली ती. इतक्या नद्या स्वच्छ नाहीत अमेरिकेतल्या, म्हणजे भारतातल्याच नद्या स्वच्छ नाहीत आपल्याला माहिती आहे, पण इथल्या पण नद्या खूप पोल्युशन आहे तिथं. आणि थोडंसं जरा त्यांना अवेअरनेस आहे अमेरिकेमध्ये लोकांमध्ये, आणि त्यांना त्याकरता हेवी फाईन्स भरायला लागतो त्यांनी जर पॉल्यूट केलं तर आपल्याकडे अजून त्याचे नियम आलेले आहेत, अजून पण कंप्लायन्स अजून आलेलं नाही आपल्याकडे, आणि त्याचं इम्प्लिमेंटेशन पण आलेलं नाहीये. त्यामुळे लोक बिंदास काहीतरी करू शकतात, ते त्या प्रकारच्या प्लास्टिक टाकून देतात. म्हणजे मी आता भारतात जेव्हा आलो होतो तेव्हा मी एका ठिकाणी गेलो होतो, तर त्यांना मी प्लास्टिक माझी पाण्याची बाटली संपल्यानंतर त्यांना म्हणलं तुमच्याकडे रिसायकलिंग बिन आहे का? तर म्हणलं नाही, त्याच्या कचऱ्याच्या पेटीत टाका म्हणला. म्हणजे असं इतक्या मोठ्या काय घेऊन घेतात? व्यक्तीला सुद्धा अशी त्याची हे नाहीये की आपण बाबा रिस्पॉन्सिबिलिटी नाहीये, सेन्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की आपण काहीतरी करावं की आपल्या एन्व्हायरमेंट करता, असं नाही अजून आलेलं. की आता इथं प्रत्येक ठिकाणी रिसायकलिंग बिन असते. म्हणजे तुम्ही ऑफिसमध्ये कुठे गेला तर तिथं तुम्हाला दिसेल की रिसायकलिंग बिन असते. तिथे तुम्ही प्लास्टिकचे कप टाका, किंवा तुम्ही जर हॉटेलमध्ये कुठे राहिला तर तिथं सुद्धा त्यांच्या वेगळं रिसायकलिंगचं त्यांचं बिन असते. म्हणजे थोड्याफार प्रमाणात तरी त्यांनी सुरू केलेली आहे ही योजना, की लोकांना कळालं की आता बाबा प्लास्टिकचं फार अवघड झालंय काम ते, आणि आपण त्यांचं काही जर का सिंहात आपला फुल ना फुलाचं पाकिट म्हणतात ना, तसा जर आपण वाटा केला तर त्याचा थोडा तरी परिणाम होईल आपल्याला प्लास्टिकच्या पोल्युशन वरती. हॅलो. बोला. हॅलो. हा, बोलू का मी? हॅलो. बोला ना. हा 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 हा, मी सांगलीहून बोलते. सांगली आपल्या पुण्याहून एक 230 हो किलोमीटरवर आहे. आहे. सांगली हो इट इज हो नियर कोल्हापूर. हो. आय एम ऑफ्थॅल्मॉलॉजिस्ट डॉक्टर माधवी पटवर्धन, आणि हो मी स्पेशली याला जॉईन झाले कारण आय एम वर्किंग इन दिस फील्ड ॲज. हो तर आम्ही प्लास्टिक जागृती चळवळ नावाची इथे आमच्या सांगली मिरज एरियामध्ये गेले 4-5 वर्ष आम्ही चालवतोय. तर वी डू 2 थिंग्स. एक तर आम्ही अवेअरनेससाठी प्रोग्राम्स करतो,
आता आम्हाला असं वाटलं की दिस शुड स्टार्ट फ्रॉम द चिल्ड्रन, म्हणून आम्ही शाळेत प्लास्टिक रिसायकलिंग वॉरियर्स म्हणून एक कॉम्पिटिशन घेतली आणि चिल्ड्रन वर आज टू सेग्रिगेट प्लास्टिक अँड ब्रिंग इट टू स्कूल, आणि त्यांची कॉम्पिटिशन घेतली. आणि आम्ही जिथे मिळेल तिथे चान्स आम्ही हे पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन्स देत असतो आणि लोकांना प्रोत्साहन देतोय. तर नाव आता 1500 घरं आम्ही जोडण्यात हे झालोय आणि प्लास्टिकचा अवेअरनेस आम्ही जास्तीत जास्त करायचा प्रयत्न करतोय. आणि डिस्पोजेबल प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक जरी बँड असेल ऑफिशियली तरी इट इज युज, एस्पेशली प्लास्टिक बॅग्सचा वापर खूप होतो. तर हो ते पण कमी करण्यासाठी कॉटन बॅग्स वापरा आणि बाकी असं सगळ्या प्रकारचा प्रचार आणि प्रसार करत असतो आम्ही. तर तुमच्या स्लाइड्स खूप छान होत्या, इन्फॉर्मेशन खूप चांगली होती. आणि आणखीन एक गोष्ट मला ऍड करावीशी वाटते की प्लास्टिक ग्रेट पॅसिफिक गार्बेज पॅच जे आहेत, हो म्हणजे 5 पॅचेस असे आहेत हो अँड USA. सो आहेत. that I think USA is contributing to that Great Pacific Garbage Patch. आणि तो हो हो एरिया एवढा मोठा आहे की इट कॅन कव्हर हाफ ऑफ इंडिया, एवढा मोठा तो एरिया आहे. आहे. आणि हो द डेंजर इज दॅट बिकॉज sunlight cannot reach the marine plants, तर हो ऑक्सिजन इन द एन्व्हायरमेंट कॅन बी रिड्युस्ड. तर तो धोका बरोबर खूप मोठा आहे. त्यामुळे मला वाटतं की आपल्याला खरंच सगळ्यांना मिळून खूप काम करायची खूपच गरज आहे. तर सांगलीत आम्ही आमच्या पद्धतीने आणि आमच्या ह्याच्याप्रमाणे आम्ही करायचा प्रयत्न करतोय. आणि कोणाला तुम्हाला आम्हाला हेल्प करू शकत असाल इन एनी वे किंवा आणखीन काय आम्हाला सजेशन देऊ शकत असाल तर जरूर द्या. पुण्यात पण हो काही काही सोसायटीज आणि हे मध्ये सुरू झाले, पण मला वाटतं पॉप्युलेशनच्या मनाने खूप कमी आहे. हा आणि मुख्य सर म्हणाले तसं की आपल्या इथे फाईन नाही करू शकत ना आपण, प्लास्टिक कुठेही टाकले तरी नोबडी कॅन फाईन, दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. आणि हो त्यामुळे आपलं ते करणं फार अवघड आहे असं वाटतं मला. बट हो इट हॅज खूप टू बी छान डन, देर काम इज नो करताय तुम्ही चॉईस. माधवीताई. हो तुम्ही हो जे जमा करता प्लास्टिक त्याचं काय करता? आम्ही ते रिसायकलिंगला पाठवतोय, ओके. रिसायकलिंगला पाठवतो. हो. कोणाला कडे पाठवता तसं काही सांगू शकता का? पुण्यामध्ये हा कोथरूड या नाही एरियामध्ये आताच, रुद्रा प्लास्टिक्स आहे. मेधा हो ताडपत्रीकर माहिती आहे. खूप आता मोठ्या सध्या मी प्रमाणावर असं ऐकते की, हाऊसहोल्ड हो प्लास्टिक मला जमा माहिती आहे. करून हो त्याचं रिसायकल करतात. हो तसं वेगवेगळे आहेत काय काही हा, कारण त्याचं परत सेग्रिगेशन करून पाठवावं लागतं ना. सॅग्रिगेशन करायला. बरोबर. ते चालू आहे, आमचं प्रोसेस चालू आहे, पण वी डिस्पोज इट ऑफ इन अ सेफ वे, दॅट इज द बेस्ट गुड पार्ट. मनीषा ताई, नाही खूप आपण सीओईपी मध्ये एक लेक्चर घेतलं होतं. हा, त्याच्यात त्यांनी इलेक्ट्रिसिटी पण जनरेशन करण्यासाठी हे प्लास्टिक वापरतात असं काहीतरी म्हटलं होतं. इलेक्ट्रिसिटी पेक्षा फ्युएल जनरेशन साठी फ्युएल जास्त जनरेशन, वापरलं येस. जातं. हा हम्म. हा हा, पायरोलिसिस प्लांट वगैरे त्यांचा काहीतरी आहे. पायरॉलिसिस तर प्लांट खूप आहे डिटेल्स आठवत नाही. हा आणि आहे, सांगलीत डिस्ट्रीब्युटेड सुद्धा आहे. पायरॉलिसिस प्लांट सांगलीत पण एक आता सुरू आहे बऱ्याच पायरोलिसिस ठिकाणी प्लांट. आहे. त्याच्यावरनं डिझेल सारखं त्या दर्जाचं फ्युएल रिसायकल्ड बायोफ्युएल प्लास्टिक होतंय, यूज करून तयार होतंय. केलं जातं. ते चांगल्या प्रकारे विकलंही जातं. हा हो हो. म्हणजे एनिथिंग इज नॉट इझी, ते पण आहे. हा, हॅलो. त्याला पण कुठलं प्लास्टिक. नाही खूप छान उपक्रम आहे आणि आपलं आता तुमचं खूप कौतुक आहे त्याबद्दल. तुम्ही हा पुढाकार घेऊन तुम्ही हा उपक्रम सुरू केल्याबद्दल. तर थँक्यू माझ्याकडनं काही थँक्यू. मदत करता येईल तर मी जरूर करीन मदत. हो 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 हो. मी तुमचा जीमेल घेते ID. हो मी ठेवली इथं मी ID इथं, तर तुम्ही जरूर कॉन्टॅक्ट करा मला. कुठे आहे? हा खाली आहे नाही का? चालती आहे. खाली दिलं हां, पाठवून अशोक ठेवते. देशपांडे. हॅलो. हां हां बोला. हा सर, मला एक विचारायचं होतं की असं लक्षात आलं की प्लॅस्टिकला दुसरा काही पर्याय मिळत नाही. तर मला मेनली हां विचारायचं होतं की तुम्ही म्हणजे न्यू जर्सी वगैरे नाव आता तिथे दिसलं, तर त्यांनी काही असं त्या बाबतीत काही संशोधन केलंय का? काही त्याच्याबद्दलचा काही पर्याय शोधण्यात ते यशस्वी झालेत का? हां तो तो आता संशोधनाचा विषय आहे तो. आणि आता त्यांनी काय ते बायोमेड प्लास्टिक त्यांनी सुरू केलं. त्यांनी पॉलिलॅक्टिक ॲसिड जे म्हणलं मगाशी PLA
तर ते तशा प्रकारची प्लास्टिक्स ते तयार करायला सुरुवात केली त्यांनी, की दे आर मेड फ्रॉम लाईक कॉर्न किंवा अशा प्रकारच्या बायोलॉजिकल मटेरियल पासून, आणि दे आर बायोडिग्रेडेबल. म्हणजे त्याचं जास्तीत त्याचं 400 वर्षापूर्वीपेक्षा मी 5-10 वर्षात त्यांचं ते सगळं निर्मूलन होऊ शकतं. तर त्याच्यात चाललंय त्याचं संशोधन की अल्टरनेट प्रॉडक्ट्स टू प्लास्टिक. पण त्यांचं असं म्हणणं आहे की शक्यतो आपण ज्या वस्तू आपल्याला इतक्या लागणार नाहीत, तर डिस्पोजेबल गोष्टी त्या नाही का. म्हणजे आपल्याला जर आपण पाणी पिऊ शकतो प्यायल्यातनं, तर आपल्याला प्लास्टिकचं प्यायला कशाला घ्यायचं, प्लास्टिकचं कशाला घ्यायचा ग्लास, असं आपण म्हणजे त्यांचं असं पहिली गोष्ट म्हणजे रिड्यूस पहिला गोष्ट त्यांचा 3R मध्ये. नंतर रियूज, की शक्यतो परत परत वापरू शकतो. आता कधी कधी आम्ही प्लास्टिकची बाटली आणतो आम्ही कधी कधी ज्या आपला नाईलाज असतो, बाहेर गावी जातो, पण आम्ही ते घरी लगेच फेकून देत नाही. आम्ही घरी येतो परत ते वापरू शकतो पाण्यात आपल्या ऑफिसमध्ये जायला वगैरे. आणि मग ते समजे रिसायकल. तर 3 जर R जर आपण केले तर मग थोडंफार नक्की त्यात फरक पडेल. ओके, थँक्यू. नक्की या सगळ्या पुण्याला सुद्धा आपल्याला मिळतात, सगळीकडे भारतात ते मिळतात. कोकोनट आणि केळ्याच्या ह्याच्यापासून बनवलेले आपले प्लेट्स आणि हे. पण प्रॉब्लेम असा आहे की ते दॅट इज कॉस्टलियर. आणि तर ते आम्ही आता गव्हर्नमेंटच्या जरा मागे लागणार आहोत की तुम्ही त्याच्यावरचं GST आणि हे कमी करून इट शुड बिकम चीपर दॅन प्लास्टिक, तरच ते शक्य आहे. नाही तर ते काय आपल्या हातातली गोष्ट नाहीये. बट अगदी बरोबर. वी आर गोइंग टू ट्राय दॅट. काय झालं माहिती आहे का, की ते प्लास्टिकचं जे रिसायकल असतात त्यांच्यापेक्षा त्यांना प्लास्टिक उत्पादन करणं जास्त स्वस्तात पडतं. म्हणजे प्लास्टिक इट्स मोर कॉस्टली टू रिसायकल प्लास्टिक दॅन मेक ए न्यू प्लास्टिक. त्यामुळे तो एक अवघड प्रश्न आहे की लोक वाय वुड समबडी डू रिसायकलिंग इफ यू कॅन मेक इट न्यू प्लास्टिक फॉर चीपर प्राइस, असं होतं ते. येस दॅट्स द प्रॉब्लेम. आणि त्या एक मिनिट, ऑर्गॅनिक प्लेट्स वगैरे तुम्ही म्हणालात ना, तर त्याच्यावर बरेचदा ना फंगस वगैरे यायची शक्यता असते. त्यामुळे ना तर असं माणूस घाबरून जातो की हे प्लास्टिक तर प्लास्टिक असं होऊन जातं. नाही, त्यापेक्षा आपल्याकडे पत्रावळी किंवा द्रोण वापरायची पद्धत जी होती, आता ते प्लास्टिक कोटेड वापरतात. त्यामुळे त्याचा बेसिक जो आत्मा होता त्याच्या युजचा तोच निघून जातो असं मला वाटतंय. हो, आवाज गेलाय. आला. हा नाही, बेस्ट वे इज टू यूज स्टील, पण ते धुवायला लागतं. हा इश्यू आहे. म्हणजे प्लास्टिकच्या पिशव्यांच्या ऐवजी कापडी पिशव्या वापरा किंवा घरामध्ये प्लास्टिकचा वापर टाळा. या गोष्टी आपण सगळ्यांनी नाही, आम्ही शाळेतून सुरू केले. शाळेत प्लास्टिकचे डब्बे कलरफुल खूप मिळतात, प्लास्टिकचे बॉटल्स खूप कलरफुल असतात, त्यामुळे मुलं मागे लागतात. तर आम्ही शाळांनी अथॉरिटीज सांगतात आता की यू शुड नॉट ब्रिंग प्लास्टिक डब्बा आणि प्लास्टिक बॉटल्स. हे शाळेतूनच हे केलं जातं, त्यामुळे ते रिड्यूस झाले आता चांगलेच. मॅडम, हे सरकारला प्लास्टिकच्या पिशव्यावर बंदी घालण्यासाठी काहीतरी धडपड केली पाहिजे. कारण आता पूर आला भयंकर, त्या आंबील ओढ्याला काय नुकसान झालं आमच्या सगळ्यांचं. 50 मायक्रॉन प्लास्टिकच्या खालच्या ह्याला बंदी तर आहे, पण ते लोकच वापरतात. हा प्रॉब्लेम आहे त्याच्यातला. हो, दारात भाजी पिशवीत मागताय, दारात स्वतःच्या घराच्या. आपणही जागरूक आहोत आणि त्यांना ते दॅट इज अवेलेबल चीप. आणि मुख्य म्हणजे महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट म्हणतं की आम्ही नाही प्रोड्यूस करत, पण ते बाजूच्या स्टेट्स मधून येतं. आता आफ्रिकेमध्ये प्रचंड, मॅडम, आफ्रिकेमध्ये 10,000 दंड आहे प्लास्टिक जर तुमच्या सामानात आढळलं तर. नाही, आमच्या इथे पण नाही, लॉ एन्फोर्समेंट ही सांगलीत पण इफेक्टिव्हली व्हायला मध्ये पाहिजे, अटक तरच करतात. त्याच्यावर खरा. हो, सांगलीत अटक करताय. अरे वा, छान आहे. अटक नाही करत, असंच त्यांना अटक नाही करत. अटक कुठलं करतात, ते पैसे घेतात हो काढून. दंड बरोबर आहे. देशपांडे सर, खूप सुंदर झालं भाषण, छान वाटलं अगदी. छान झालं. रेकॉर्ड होऊन लहान मुलांना स्लाइड्स खूप छान आहेत, मी सगळ्याचे फोटो काढलेत आणि